केम छो विद्यार्थी मित्रों हजू फरीवार तमारी समक्ष धोरण 8 सामाजिक विज्ञान आपणुं प्रकरण 6 है कि अंग्रेज शासन की भारत पर असर। अगाउना विडियो में आपणे जे ते मुद्दाओ जे छे हमने चर्चा करेली थी। आजनो आपणो महत्वनो मुद्दो जे छे ए छे सुधारो तरफ शंका। बराबर, अंग्रेजोए जे सुधारो कर्यो हतो, बराबर, ए सुधारो खरेखर कोना माटे हतो तो कि एमना सहूलियत माटे हतो, मतलब कि एमना बेनिफिट्स माटे हतो, पण एनो लाभ जे छे ए आपणने हजी सुधी मळे छे। तो एने कया कया सुधारा जे छे सुधारा कर्या तो आपणे जोईए के विलियम बेंटिक ज्यारे भारतमां गवर्नर जनरल बनीने आव्यो त्यारे इंग्लेंडमां उदार विचारसरणीनो धीमे धीमे फैलावो थयो। इंग्लेंडनी जे उदार विचारसरणी हती एनो फैलावो आपणा भारतमां थवा मांड्यो। कोना समयमां तो के विलियम बेंटिक छे ए नामनो ज्यारे गवर्नर जनरल छे ए आपणा भारतमां आव्यो त्यारे आ फेरफारनी थोड़ी असर हिंद सुधी पण पहोंची। अंग्रेज शासकों प्रजाना जीवन में रस लेवा लाग्या। थोड़ा घणा लाभकारक सुधारा करीने विलियम बेंटिक छे प्रमाण में मान पाम्यो। हवे विलियम बेंटिक ज्यारे गवर्नर जनरल बनीने आव्यो, बराबर, विलियम बेंटिक, बराबर, ए ज्यारे गवर्नर जनरल बनीने आव्यो त्यारे एने शुं कर्युं तो के प्रजानी जे कंई पण परिस्थिति छे एना अथवा तो प्रजाना जीवनमां रस लेवा मांड्यो, जेथी करीने खबर पड़ी कि घणी बधी तकलीफो जे छे जे ते प्रजाने थाय छे। तो एना परिणामे शुं थयुं तो के विलियम बेंटिक छे बीजा बधा जे गवर्नर जे कॉर्नवॉलिस आव्यो, हेस्टिंग्स आव्यो, एना प्रमाणमां आ कहेवाय ने के थोड़ो वधारे मान जे छे मान पाम्यो। बेंटिके कंपनीना वहीवटमां भारतीयोने स्थान आप्युं। एने कया कया सुधाराओ कर्या तो पहेला तो एने कंपनीनो जे वहीवट छे, बराबर, एमां भारतीयोने स्थान आप्युं। अदालतमां न्याय मांगवा आवनार ने मातृभाषानो उपयोग करवानी रजा आपी। हवे अदालतमां कोई व्यक्ति ज्यारे न्याय मांगवा जतो त्यारे इंग्लिशमां कन्वर्जन थतुं हशे, पण एने शुं कर्युं तो के एनी मातृभाषामां, बराबर, ए जे कांई पण छे ए चर्चा विचारणा करी शके छे। अत्यारे पण आपणे अदालतोमां एम ज छे, बराबर, मातृभाषामां प्लस इंग्लिशमां अथवा तो हिंदीमां, खास करीने जे आपणी वडी अदालत छे, सुप्रीम कोर्ट छे आपणी, बराबर, तो ए बधी जग्याए हिंदीमां अथवा तो इंग्लिशमां ज हमेशा कहेवाय ने के वातो कन्वर्सेशन छे थतुं होय। पण खास करीने जे जिल्ला कक्षाने ए जे कांई पण छे, बराबर, जे ते राज्यनी जे कांई पण वडी अदालतो छे अमुक जग्याए त्यां मातृभाषामां कहेवाय ने के पोताना जे कांई पण प्रस्तावो छे मूकवानी मातृभाषामां रजूआत करवानी जे कांई पण छे सत्ता अपाई छे। राजा राममोहन राय अने बीजा सुधारको सती थवानो राक्षसी रिवाज बंध करावा घणा वखतथी प्रयास करी रह्या हता। जो सती प्रथानो ए समय रिवाज हतो, बराबर, तो ए रिवाज माटे राजा राममोहन राय अने बीजा बधा सुधारको जे छे घणो बधो प्रयत्न करी रह्या हता के आ सती प्रथानो रिवाज जे छे ए रिवाज नाबूद थाय। बेंटिके आ सुधारानी विनंती सांभळीने सती थवानो रिवाज अटकावतो एक कायदो 1829 में अमल में मूक्यो। 1829 में एने सती प्रथानो जे कायदो हतो, बराबर, ए कायदो जे छे नाबूद कर्यो, बराबर, सती प्रथा छे ने नाबूद करी के सती प्रथा होवी ज न जोईए, कायदो जे छे होवो ज जोईए नहीं। बेंटिकना समय में अंग्रेज अमलदारों भारतनो सुधारो वर्ग इच्छतो हतो तेवा कुरिवाजो अटकाववा प्रयत्न करता हता। बेंटिकना समय बेंटिक एवुं विचारतो के एक सुधारेलो वर्ग छे आपणी पासे होवो जोईए, पण सुधारेलो वर्ग क्यारे बनी शके जे आवी अंधश्रद्धा अने आवा जे कांई पण कुरिवाजो जे छे कुरिवाजो छे एने नाश करीए तो एक सुधारावाळो वर्ग जे छे आपणने मळी रहे। आ सुधाराओने भारतना रूढ़िचुस्त लोको शंकानी नजरे जोवा लाग्या। बेंटिके सुधारा कर्या पण जे रूढ़िचुस्त मानस धरावता व्यक्तिओ छे, बराबर, भारतना लोको हता ए शंकानी नजरथी जोवा मळ्या के आवी बधी प्रथा केम नाबूद करे छे। कंपनी सरकारे केळवणी माटे दर साल 1 लाख रुपया खर्चवानो ठराव पसार कर्यो। कोना माटे? केळवणी माटे। केळवणी माटे केटला? 1 लाख छे, 1 लाख खर्चवानो एने कहेवाय ने के खर्चवानो विचार कर 1 लाख तो आपणे केळवणी जे छे केळवणी पाछळ खर्चવું, परंतु तेनो अमल थयो न हतो। छेवटे बेंटिकना समयमां शिक्षण समितिनी रचना ईस्वीसन रचना थई। हवे आज अमल केळवणी माटेना लाख रुपयानो जे कांई पण विचार कर्यो तो ए खरेखर एनो अमल जे छे अमल थयो नहीं। तो शुं कर्युं तो के बेंटिकना समयमां एक शिक्षण समिति जे छे ए शिक्षण समितिनी रचना थई।
આ જે છે એ સમયમાં અપ્લાય થયો નહીં, બરાબર, વિચાર્યો હતો પણ એ સમયમાં એ વસ્તુ અપ્લાય થઈ નહીં. ઈસવીસન 1834માં મેકોલેન નામના એક અંગ્રેજી ધારાશાસ્ત્રીએ અંગ્રેજી કેળવણીનો પ્રચાર કર્યો. ખાસ કરીને આ આપણા માટે ખૂબ મહત્ત્વની વસ્તુ કે ઈસવીસન 1834 કોને? મેકોલ. એ અંગ્રેજ ધારાશાસ્ત્રી હતો, બરાબર, અંગ્રેજ ધારાશાસ્ત્રી. તો એમ કહી શકાય કે અંગ્રેજી જે વિષય છે, બરાબર, અંગ્રેજી વિષયનો એ સમયે પ્રચાર કર્યો કોને? મેકોલોએ. કે ભાઈ ત્યારના લોકો જે છે અંગ્રેજી જાણતા નહીં, તો એક અંગ્રેજી જાણનાર વ્યક્તિનો વર્ગ જે છે એ વર્ગ ઊભો થાય. તો એના પરિણામે શું થાય? તો કે અંગ્રેજો અને જે તે આપણા ભારતના વ્યક્તિઓ હતા એમની વચ્ચે જે કંઈ પણ વાતચીત છે એ વ્યવસ્થિત સમજી શકે, બરાબર, કારણ કે એ સમયમાં આપણે અંગ્રેજી કંઈ આવડતું નહીં અને જે અંગ્રેજો હતા એ તો હંમેશા એમાં જ વાત કરતા. મેકોલોએ શરૂ કરેલી શિક્ષણ પદ્ધતિથી હિન્દી યુવાનોને જોઈએ તેવો લાભ ન મળ્યો. પોતાના પૂર્વજોએ વિકસાવેલી પ્રાચીન વિદ્યા શીખવાનો લાભ ભારતીયો ગુમાવવા લાગ્યા. દેશમાં અંગ્રેજી કેળવણી શરૂ થઈ. આ શિક્ષણ પદ્ધતિનો વિરોધ થયો. આ જે અંગ્રેજી શિક્ષણ પદ્ધતિ હતી એમનો કહેવાય ને કે વિરોધ જે છે એ વિરોધ એ લોકો કરવા માંડ્યા. મહાત્મા ગાંધીજીએ તો તેને ગુલામીની કેળવણી કહી છે. આજે અંગ્રેજી શિક્ષણ નીતિ હતી, બરાબર, અંગ્રેજી એને શું કીધું? એને તો કે મહાત્મા ગાંધીજીએ એને કેવી કેળવણી કીધું છે? તો કે ગુલામીની કેળવણી. કારણ કે આપણે ત્યારે કોના ગુલામ હતા? અંગ્રેજોના ગુલામ હતા. તો આ જે શિક્ષણ પદ્ધતિ હતી, બરાબર, કે જે અંગ્રેજીમાં શિક્ષણ મેળવવું એ પદ્ધતિને મહાત્મા ગાંધીજીએ શું કીધું છે? ગુલામીની કેળવણી કહી છે. પછી તો ઈસવીસન 1857માં યુનિવર્સિટીઓની સ્થાપના થઈ. ક્યારે? ખાસ કરીને ઈસવીસન 1857. શેની? તો કે યુનિવર્સિટી ની સ્થાપના થઈ કે જેમાં અંગ્રેજી શિક્ષણ જે છે શિક્ષણ આપવામાં આવતું. અંગ્રેજી શિક્ષણથી અંગ્રેજોએ જોઈતા ભણેલા કર્મચારીઓ વર્ગ મળવા લાગ્યા. અંગ્રેજી શિક્ષણ પદ્ધતિ એમને શરૂ કરી તો એના કારણે શું થયું? તો કે અંગ્રેજોને જે કહેવાય ને કે અંગ્રેજી જાણનાર જે ભારતીય વર્ગ છે એ ભારતીય વર્ગ જે છે એમને મળવા લાગ્યો. તેમ છતાં ભારતીયોએ શિક્ષણ મેળવવા લાગ્યા અને તેમાંથી સ્વતંત્ર માટે રાષ્ટ્રવાદી માનસ જે છે એ માનસ પણ ઘડાવવા લાગ્યું. ઔદ્યોગિક ક્રાંતિના કારણે કારખાનાઓને ધમધમતા રાખવા અને માલની હેરફેર માટે વાહન વ્યવહારની અને સંદેશાની માંગને પહોંચી વળવા નવા યંત્રોની શોધ થવા લાગી. ઔદ્યોગિક ક્રાંતિના પરિણામે શું થયું? તો કે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિના પરિણામે ઘણી બધી શોધ જે છે એ શોધ થવા લાગી. હિન્દમાં પણ તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો પણ આપણા વેપારને લાભ મળશે, તેમજ લશ્કરી અંકુશ છે એ પણ રાખી શકાશે. આ પ્રકારના હેતુથી ભારતમાં રેલવેની શરૂઆત જે છે એ રેલવેની શરૂઆત કરવામાં આવી. ક્યારે? ઈસવીસન 1853માં. કોની શરૂઆત થઈ? રેલવેની. કઈ જગ્યાએ? તો કે મુંબઈથી થાણે. આ બે પ્રદેશની વચ્ચે સૌ પ્રથમ રેલવેની શરૂઆત જે છે કરવામાં આવી. ભારત જેવા વિશાળ દેશના દરેક ભાગ પર ચાંપતી નજર રાખવા અને પરદેશી રાજ્યને સંદેશા આપવાની જરૂર જણાતા ઈસવીસન 1854થી ટપાલ અને તાર સંદેશાની આધુનિક પદ્ધતિ વિકસાવવામાં આવી. ક્યારે? ઈસવીસન 1854માં. તાર અને ટપાલ પદ્ધતિ જે છે, બરાબર, એ પદ્ધતિ જે છે એનો અમલ કરવામાં આવ્યો. ખરેખર એ શું કામ હતું? તો કે ભારતના અલગ અલગ ખૂણાની માહિતી મળે, બરાબર. એ ઉપરાંત પરદેશ સાથે વેપારને જે કંઈ પણ કરવાનું હતું એ બાબતમાં એમને તાર અને ટપાલની જે કંઈ પણ પદ્ધતિ જે છે એની તારની ટપાલની જરૂર પડી. તો એ સમયે 1854માં એને કઈ રીતે, કોના માટે? તો કે એને પોતાના બેનિફિટ્સ માટે કઈ રીતે, પણ એનો લાભ છે આપણને હજી સુધી મળે છે.
સાથે સાથે દેશમાં છાપખાના અને વર્તમાનપત્રોનો વ્યાપ વધવાનો શરૂ થયો. આમ બ્રિટિશ શાસનના સુધારાઓ અંગ્રેજોના હિત માટે હતા, તેમ છતાં રાષ્ટ્રવાદના ઉદ્દેશ માટે એ ભારતીયો માટે આશીર્વાદરૂપ બન્યા. અંગ્રેજી કેળવણી પામેલો વર્ગ વિશ્વના પ્રવાહથી માહિતગાર બન્યો, જેને દેશમાં સમાજ અને સુધારણા અને રાષ્ટ્રીય જાગૃતિના કાર્યમાં ખૂબ અગત્યની ભૂમિકા ભજવી. વર્તમાનપત્રો, તાર, ટપાલ અને રેલવેની ભારતના લોકો એકબીજાની નજીક આવ્યા. આ બધી જે શોધ છે, બરાબર, એ બધી ખરેખર કઈ રીતે કોને, તો કે અંગ્રેજોએ પોતાના બેનિફિટ માટે કરી હતી, પણ એનો લાભ જે છે આપણને પણ મળ્યો છે, બરાબર. તો ખાસ સાલ જે છે આપણે યાદ રાખશું. સતી પ્રથાનો જે કંઈ પણ કહેવાય ને કે એ સતી પ્રથા નાબૂદ ક્યારે થઈ, તો કે ઈસવીસન 1829માં, ઈસવીસન 1857માં યુનિવર્સિટીની સ્થાપના થઈ, ઈસવીસન 1853માં રેલવેની સ્થાપના થઈ. મતલબ કે રેલવે વ્યવહારની શરૂઆત થઈ ક્યાં, પ્રથમ ક્યાં થઈ હતી, તો કે મુંબઈથી થાણે વચ્ચે. અને ઈસવીસન 1854માં તાર અને ટપાલ પદ્ધતિ જે છે એ ટપાલ પદ્ધતિનો વિકાસ થયો. તો આ પાઠ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા પાઠ સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી નમસ્કાર.